اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں کچھ خوشیاں دیر تک نہیں رہتی؟ کیوں کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ایک دم سب کچھ بگڑ جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں کہ خوشی کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر بد میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ یہ جملہ صرف نصیحت نہیں، ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں دنیا کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کیا ہر چہرے کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے؟ کیا ہر کان تمہاری بات سن کر تمہارے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ جنہیں تم اپنی کامیابی سنا کر خوشی دینا چاہتے ہو، انہی کی نظروں میں تمہاری خوشی جلنے لگتی ہے، اور یہی جلتی ہوئی نگاہیں تمہاری زندگی کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ نظر صرف آنکھ سے نہیں، نیت سے حسرت ایک تیر بن کر تمہاری خوشی پر لگتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ سب کو سب کچھ مت بتاؤ، کچھ باتیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری کامیابیاں، تمہارے خواب، یہ سب جب خاموشی میں پلتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر خوشی سب کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ خوشیاں بس ان کے سامنے بیان کرو جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو تمہاری جگہ دیکھ کر جل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنی نعمت کو ظاہر نہ کرو تاکہ حسد کرنے والے نقصان نہ پہنچائے۔ سورہ یوسف مفہوم آیت 5۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تمہاری کامیابی تمہارے عمل سے ظاہر ہو، زبان سے نہیں، تو تمہارا رب خود تمہاری خوشیوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ سوچو، کتنی بار ایسا ہوا کہ تم نے کوئی خوشی شیئر کی اور کچھ دن بعد وہ خوشی ختم ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، وہ خوشی ادھوری رہ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوشیاں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، سجانے کے لیے ہوتی ہے، دل کے اندر۔ تو آج کے بعد یاد رکھو، اپنی خوشیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے خزانہ چھپاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت آنکھیں ہیں، لیکن ہر آنکھ تمہارے لیے خیر کی نہیں۔ چپ رہنا کمزوری نہیں، حفاظت ہے۔ اور حضرت علی کی یہ نصیحت آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ تم نے کبھی سوچا، ہم اکثر کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی تھی، لیکن اصل میں نظر صرف آنکھ سے نہیں لگتی، یہ دلوں کی کیفیت سے لگتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حسد، جلن یا خود غرضی آتی ہے تو وہ چاہے کچھ بولے نہ بولے، اس کا اثر تمہاری زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں عزیز ہو اسے چھپا کر رکھو۔ خوشی کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت چپ رہو، بلکہ یہ کہ تم سمجھداری سے بتاؤ کہ کس کو کیا بتانا ہے۔ کچھ لوگ صرف تمہاری بات سننے نہیں آتے، بلکہ تمہاری چمک بجھانے آتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر شخص تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک تم ان سے پیچھے ہو۔ جیسے ہی تم آگے بڑھتے ہو، ان کے دلوں میں کچھ ٹوٹنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری خوشی ان کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ تمہاری کامیابیاں ان کے لیے سوال بن جاتی ہے، یہ کیسے آگے نکل گئی؟ اسے اتنی خوشیاں کیوں مل رہی ہے؟ اسی لیے بزرگ کہتے تھے، ہر نعمت پر شکر کرو، مگر ہر شکر سب کے سامنے نہ کرو۔ تمہاری زندگی میں جو بھی اچھا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اسے کسی نیک دل شخص سے شیئر کرو جو تمہاری بات سن پر ماشاءاللہ کہے، نہ کہ دل میں کیوں کہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہیں نعمت ملے تو کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف 43۔ یہ آیت صرف لفظ نہیں، ایک ڈھال ہے جو تمہاری خوشیوں کو حفاظت میں رکھتی ہے۔ کبھی غور کیا، جن لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، کم دکھاتے ہیں۔ وہ اپنی دعائیں، اپنی منزلیں صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو چیز دکھاؤ گے وہ کمزور پڑ جائے گی، جو چھپاؤ گے وہ مضبوط ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا، خاموشی سب سے خوبصورت ذرہ ہے، یہ تمہیں نظر بد، حسد اور نیتوں کے زہر سے بچاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں دیر تک رہے
तो उनके इर्द गिर्द गो। ये लफ्ज़ तुम्हारी खुशी की हिफाजत करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे छत बारिश से बचाती है। और याद रखो, जिस दिल में शुक्र होता है उस पर नज़र बद असर नहीं करती, क्योंकि अल्लाह खुद ऐसे दिल का निगहबान बन जाता है। खुश रहना इबादत है, मगर खुशी दिखाना अक्ल का इम्तिहान है। सबको मत बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदल रहा है, बस इतना कह दो अल्लाह ने करम किया है। बस यही जुमला तुम्हारी खुशियों को जिंदा रखेगा। कभी सोचा है, जिंदगी में जो सुकून हम ढूंढते हैं वो दुआओं से ज्यादा नियतों से जुड़ा होता है। कुछ लोग दिन रात इबादत करते हैं मगर दिल में किसी के लिए जलन रखते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं मगर दिल में किसी के लिए खैर चाहते हैं। फर्क नियत का है, इबादत का नहीं। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्फाज को नहीं। तुम्हारी नियत अगर साफ है तो तुम्हारी खामोशी भी दुआ बन जाती है, और अगर नियत गंदी हो तो तुम्हारा जिक्र खैर भी वबाल बन जाता है। हम समझते हैं कि नज़र बद सिर्फ तब लगती है जब कोई हमें देखता है, मगर असल में सबसे खतरनाक नज़र वो होती है जो तुम्हारे अपने दिल से लगती है। जब तुम हसद करते हो तो सबसे पहले नुकसान तुम्हें होता है। तुम्हारा दिल तंग पड़ जाता है, तुम्हारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अबू दाऊद। यह हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का आईना है। जिसने दिल साफ कर लिया, अल्लाह ने उसकी किस्मत भी साफ कर दी। दूसरों के लिए भलाई चाहो, चाहे वो तुमसे आगे क्यों ना निकल जाएं, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। किसी को दिया है तो तुमसे छीना नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर वक्त रखा है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब तुम मवाजना करना छोड़ देते हो, क्योंकि हर किसी का इम्तिहान अलग है। किसी को दौलत का, किसी को सेहत का, किसी को तन्हाई का। तुम नहीं जानते कौन रातों को रोकर सोया है, तो फिर क्यों अपने दिन को दूसरों से तोलते हो। याद रखो, अल्लाह कभी किसी का हक ज़ाया नहीं करता। बस हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। तुम दुआ करते रहो, तुम नेक नियत रहो, तुम शुक्र करते रहो। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है, चाहे तुम अभी ना समझ सको। और हाँ, खुशी का राज सिर्फ यही है, क्योंकि जिस दिल में खैर होती है उस पर रहमत खुद ब खुद उतरती है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून, खुशी और बरकत रहे, तो लोगों से नहीं, अल्लाह से जुड़ो। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मगर जो दिल अल्लाह के साथ सच्चा हो उसकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता। दुनिया एक खूबसूरत फरेब है। चमक दमक, नाम और दौलत, शोहरत और ताकत सब आंखों को भाते हैं, मगर हकीकत में ये सब रेत के जर्रों की तरह है जो वक्त के थोड़े से झोंके से बिखर जाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया पीठ फेर चुकी है और आखिरत सामने आ गई है, और हर एक के चाहने वाले हैं। आखिरत के चाहने वाले बनो, क्योंकि आज अमल है और हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा और अमल नहीं। ये जुमला जिंदगी की बुनियाद समझाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, मकाम हासिल करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि ये सब कब तक? एक लम्हे में ये सब खत्म हो सकता है। हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। दुनिया में रहना बुरा नहीं, मगर दुनिया को दिल में बिठा लेना खतरनाक है। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया का मसल सांप की मानंद है, छुओ तो नर्क लगती है, मगर उसका जहर जानलेवा है। जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कि असल सुकून दौलत में नहीं, बल्कि इत्मीनान कल्ब में है, जो सिर्फ अल्लाह की याद से आता है। कुरान में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी याद रखो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरत उर्राद आयत 28। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया एक गुज़रगाह है, तो वो छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, दुखों में घबराता नहीं, बल्कि सब्र से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हज़रत अली ने कहा था, अगर तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हें रुलाएगी, और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही जिंदगी का राज है। हम जितना दुनिया के पीछे भागते हैं वो उतना ही हमसे दूर भागती है, मगर जब हम दिल से अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो दुनिया खुद हमारे कदमों में आती है। आज के ज़माने में लोग दुनिया के ऐशो आराम में इतने खो गए हैं कि दिलों की खाली जगह दौलत से भरने की कोशिश करते हैं, मगर वो खाली जगह सिर्फ ईमान, मोहब्बत और शुक्र से भरती है। अगर तुम अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर दो तो तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं रहेगा, ना नुकसान का, ना लोगों के बदल जाने का, क्योंकि तुम्हारा सहारा अल्लाह होगा। आखिर में एक जुमला जो पूरी बात का खुलासा है, दुनिया की हकीकत ख्वाब जैसी है, आँख खुलते ही सब खत्म।
मगर नेक अमल वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे को मुनव्वर कर देती है। जिंदगी का मकसद दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। जो आज अल्लाह के लिए झुकेगा, कल अल्लाह उसे सबके सामने सर बुलंद करेगा। दुनिया छोड़ने से पहले उसे पहचान लो, वरना ये तुम्हें पहचानने नहीं देगी।